اور غریب آئے تو کہے حضرت آرام میں. ہاں اسپیشل ملاقات ہوتی ہے روم میں. غریب آ جائے کیا آرام میں, کتنا وہ آرام کریں گے, قبر میں کرنا نہیں ہے کیا, ادھر ڈانڈیاں کھیلیں گے نیچے, ادھر آرام ہی تو ہے نا. لیکن یہ میرے نبی کی ذات ہے, نہ ادنا دیکھتی ہے نہ اعلیٰ, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے والے. اب توجہ چاہتا ہوں, میرا امام جب توجہ علماء کرام کی, اب صاحب خصوصی توجہ اور اپنا آپ کی بھی توجہ, مشتاق صاحب ایسا مشک لگائیے کہ طاق سے طاق تار ہو جائے. ہاں ہے نا. اب دیکھیے میرا امام جب کچھ لکھتا ہے بغیر دیکھے نہیں لکھتا, پہلے آنکھوں سے دیکھتا ہے پھر لکھتا ہے, آنکھوں سے دیکھتا ہے پھر لکھتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, تو لاکھوں سلام پہلے پڑھا پھر لکھا لاکھوں سلام. ہماری طرح ایک بار نہیں پڑھا, لاکھوں بار پڑھا پھر لکھا کہ لاکھوں سلام. یہ میرے امام کی ذات ہے. اور وہ امام نے کہا اب جب مدینہ گئے چلمن ہٹا, چہرہ دکھا, نبی پاک کی زیارت ہو رہی ہے, نبی پاک کی زیارت ہو رہی ہے. آنکھوں سے دیکھ کر میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. مگر میرا امام وہ ہے جو غوث اعظم کے ہاتھ میں جیسے قلم ہو, اعلیٰ حضرت غوث اعظم کے ہاتھ کا قلم ہے. جہاں جہاں غوث چلائے رضا وہاں وہاں چلتا ہے. اور جو جس کو غوث کی لائٹنگ مل جائے وہ اندھیرے میں نہیں رہا کرتا, وہ اندھیرے میں نہیں رہا کرتا. کیا سمجھے, کیا سمجھے, سورج کو آپ سب نے دیکھا ہے, دیکھا, لیکن سورج شام کو کیا ہوتا ہے, ڈوب جاتا ہے. بولا جلدی زور سے, کیا ہوتا ہے, ڈوب جاتا ہے, چھپ جاتا ہے, چھپ جاتا ہے. اور پھر وہی کسی دوسرے دیش میں جا کے پرکاش پھیلاتا ہے, اجالا پھیلاتا ہے. کوئی پاگل سے پاگل مانڈل والا یہ نہیں کہے گا کہ سورج مٹ جاتا ہے, مٹ جاتا ہے. کیوں, ابھی جب مٹ جائے گا تو دوسرے دن نکلے گا کون, سورج رہتا ہے بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے, اب دیکھ میرے امام کے کرم کی احتیاط, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے مٹ جانے والے نہیں, چھپ جانے والے. ابے جب یہ مادی دنیا کا سورج نہیں مٹ سکتا تو نبوت کا سورج کیسے مٹ سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خلیفہ شیخ الاسلام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسجد غوثیہ, خلیفہ شیخ الاسلام, خلیفہ شیخ الاسلام. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. نعرہ تکبیر, مٹ گئے رسالت, اور سماجتا مجھے جسے روشن خدا کر, فانوس بن کے جن کی حفاظت ہوا کرے. مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. بغداد کی گلیوں میں جنت کا مزہ ملتا ہے, بغداد کی گلیوں میں جنت کا مزہ ملتا ہے. غوث پاک کے چاہنے والے کو خدا ملتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ لمبا وقفہ مل گیا, میرے گلے ہو گئی آرام ہے. کیونکہ میری طبیعت اتنی ڈاؤن ہے, آپریشن تک کی نوبت ہے, چلنے چلنے کی بھی منائی ہے مجھے, لیکن غوث پاک کے کرم سے یہاں بیٹھا ہوں اور بول رہا ہوں. اللہ اس خاندان کے صدقے شفا عطا کرے. آپ سب بھی دعا کرے اللہ جلد سے جلد شفا دے, کیونکہ ہم بیمار رہنا تو جانتے ہیں, مگر اسی بیماری میں یہ بھی یقین ہے کہ فیض سرکار امام زین العابدین کا ملنے والا ہے نا میرے پیارے. تو اب بیماروں کا ساتھ دینا چاہیے, مجھے بلوانا ہے تو آپ کو بلوانا پڑے گا.
है ना, नहीं कभी टाइम पास मजा नहीं आई पेला જેવી જે પેલા હતી ને એમાં પેલા બોલ્યા હતા સાહેબ હમણાં મૂંગા બેઠા હતા પેલા પોતાનો વાંક જોવાનો હોય બધું મોલાના છાબડી ઊંધી ન કરાય એના માટે हाँ ठीक है हाँ एक रास्ता नहीं देख कर बड़े रहमान बदों पर भी बरसाने वाले। अब एक बात बताएं, दुनिया में बड़े से बड़ा आदमी हुआ उसका कोई उस्ताद है, और जिसने उस्ताद का अदब नहीं किया देख कर देख लेना, चाहो कितना मेहनत कर ले, चाहे किताब का रट्टा मार ले, पूरी रात किताब में घुस जाए, कभी कामयाब नहीं होता। हाँ अदब जरूरी है, क्योंकि उस्ताद उस्ताद होता, माँ बाप से बड़ा दर्जा उस्ताद का, क्योंकि माँ बाप बायोलॉजिकल पैदा करके माँ बाप बनते हैं, उस्ताद जीने की राह दिखाता है। रास्ते में पत्थर तो पड़ा है मगर उसको हटाने की सीख उस्ताद देता है। हाँ गुरु गोविंद देव खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव आपकी गोविंद दियो बताए। हाँ गुरु से करो शुरू, लेकिन पढ़ाने वाला अगर टॉप क्लास का हो तो पढ़ने वाला भी टॉप क्लास का बनता है। जितना उस्ताद में पावर उतना शागिर्द में पावर। अब आप हम की क्या बात करें, अगर किसी को गौसे पाक पढ़ा दे, पढ़ने वाला तो कुतुब होगा, अफजाल होगा, वली होगा, अगर वो पढ़ा दे गौसे आजम के इल्म का अंदाजा लगा सकते हो हैं? तो गौसे आजम जिसको पढ़ा दे उसके इल्म का अंदाजा बोलो यार। आज शेखुल इस्लाम है, उनके इल्म का अंदाजा कोई लगा पा रहा है? तो फिर गौसे पाक से पढ़े हुए के इल्म का अंदाजा कोई लगा पाएगा? जवाब दो। किसी को गरीब नवाज पढ़ा दे तो वो तो कुतुबुद्दीन होगा, बाबा फरीद होगा, हमीदुद्दीन नागौरी होगा, वो तो निजाम होगा, खुसरो होगा, है ना। तो क्या गरीब नवाज जिसको पढ़ा दे उस पढ़ने वाले के इल्म का अंदाजा लगा सकते हो? सच बताना, किसी को सरकारी मालेरा पढ़ा दे, अरे वो जिसको पढ़ा दे वो तो फिर वक्त का कुतुब बनने वाला। हाँ इल्मी घराना है ना, तो उनसे जो पढ़ ले उनके इल्म का अंदाजा लगा सकते हो? किसी को आला हजरत पढ़ा दे वो तो मुफ्ती आजम होगा, हुज्जतुल इस्लाम होगा, है ना। तो आला हजरत जिसको पढ़ा दे उसके इल्म का अंदाजा बोलो यार नहीं लगा सकते। चलो वलियों को बाद में रखते, किसी को सिद्दीक़ अकबर पढ़ा दे, किसी को फारूक आजम पढ़ा दे, किसी को उस्मान गनी पढ़ा दे, किसी को मौला अली पढ़ा दे, तो वो तो हसन हुसैन होंगे। सच बताना दिल पे हाथ रख के, ये सब पढ़ा दे, इनसे पढ़े हुए के इनका अंदाजा लगा सकते हो? કેટલું જ્ઞાન હશે આપણે જાણીએ છીએ? हाँ नहीं लगा सकते। सच बताना दिल पे हाथ रख के, किसी को मुस्तफा जाने रहमत पढ़ा दे तो वो तो सिद्दीक होगा, उमर होगा, उस्मान होगा, अली होगा, खैबर शिकर होगा, शाहे ज़मन होगा, अबुल हसन होगा। तो तुम उसके इल्म का अंदाजा लगा ना पाए जिसने सिद्दीक़ अकबर से पढ़ा, तुम उसके इल्म का अंदाजा लगा न पाए जिसने फारूक आजम से पढ़ा, तुम उसके इल्म का अंदाजा लगा न पाए जिसने उस्मान गनी से पढ़ा, तुम उसके इल्म का अंदाजा लगा न पाए जिसने मौला अली से पढ़ा, तुम उसके इल्म का अंदाजा लगा न पाए जिसने हसन से पढ़ा, तुम उसके इल्म का अंदाजा लगा न पाए जिसने हुसैन से पढ़ा, तुम उसके इल्म का अंदाजा लगा न पाए जिसने 12 इमामों से पढ़ा, तुम उसके इल्म का अंदाजा लगा ना पाए जिसने अब्दुल कादिर जिलानी से पढ़ा, तुम उसके इल्म का अंदाजा लगा ना पाए जिसने गरीब नवाज से पढ़ा, तुम उसके इल्म का अंदाजा लगा ना पाए जिसने कुतुबुद्दीन से पढ़ा, तुम उसके इल्म का अंदाजा लगा ना पाए जिसने आला हजरत अजीबुल बरकत से पढ़ा। तो अब तू मुझे बता, मैं उस रसूल के इल्म का अंदाजा कैसे लगाऊं जिसने खुदा से पढ़ा है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला
पेंडोसली वाले, जहाँ नारा लगाना होता है वहाँ लगाते नहीं, और फिर इतना लंबा लगाएंगे कि पूरी कतार हो जाएगी। अनाउंसर साहब पे नहीं है, वो तो शेर पढ़े। आप लोगों का सुनने का मूड है नहीं, क्योंकि जोश में भाई कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफाए शेखुल इस्लाम। मेरे प्यारे, ये है नबी की रात जिसने खुदा से पढ़ा। ar-Rahman अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया। अल्लमा पढ़ाया, क्या समझे? पढ़ाया। अरे जब पढ़ाने वाला खुदा, पढ़ने वाले मुस्तफा, न पढ़ाने में उसके जैसा कोई है, न पढ़ने में इनके जैसा कोई है ना? वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, आई गाइड यू विच यू डिडंट नो, ऐ महबूब तुम जो जो नहीं जानते थे मैंने वो सब सिखा दिया। ये मौला कह रहा है, तुम जो जो नहीं जानते थे वो सब सिखा दिया। अब अगर कोई मौलवी कहे नबी को ये नहीं पता है, नबी को वो नहीं पता है, नबी को ये नहीं जानते, नबी वो, अरे अल्लाह अल्लाह होके कह रहा है जो जो नहीं जानते थे वो सब बता दिया। और ये सड़क छाप कहे कि नबी ये नहीं जानते थे, तो अल्लाह की सुनेगा मुल्ला की सुने? वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ऐ महबूब हमने आपको सब बताया, है ना मेरे प्यारे? ये है नबी की रात जिसने खुदा से पढ़ा। मगर नबी है क्या? तवज्जो, नबी है क्या? ये हम और आप कैसे जाने? नबी को जाना जा सकता है, तवज्जो, माना जा सकता है, पहचाना नहीं जा सकता। माना जा सकता है, जाना जा सकता है, पहचाना नहीं जा सकता। याद रखिए, पहचानने की बहुतों ने कोशिश की, नहीं पहचान पाए, है ना? पहचानने की बहुत कोशिश की, और मेरे नबी ने कहा या अबा बकर लम यअरिफनी हकीकता गैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। नबी क्या है? सिद्दीक को कह रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत, है अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। और सिद्दीक कौन है? जो गार में नबी के साथ है। अभी सब तवज्जो, मज़ार में नबी के साथ है, जलवत में नबी के साथ है, खलवत में नबी के साथ है ना? सफर में नबी के साथ है। एक पल मुस्तफा को न छोड़े वो सिद्दीक, वफादारी जिस पर नाज करे वो सिद्दीक। वो सिद्दीक अकबर से नबी कहे कि तुम भी नहीं जानते मेरी हकीकत क्या? रब के सिवा में सब आ गया। आप लोग जानते हैं कि रब के सिवा में सब आ गए, है ना? मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अब सिद्दीक इतना करीब रह के, अब साहब तवज्जो, वो सिद्दीक जो फजल से फाजिल बने हैं, वो नबी को नहीं पहचान सके। जो फजल से फाजिल बने तो वो क्या जानेंगे जो फजूल के फाजिल बने हैं? वो क्या समझ पाएंगे नबी को जो फजूल से फाजिल बने हैं? अरे सिद्दीक तो वो है जिस पर आबशार नाज करे, वो सिद्दीक। याद रखना मेरे प्यारो, सहाबा है, अहले बैत है। लेकिन सिद्दीक अकबर के बारे में एक वाकया मशहूर है ना, गार में गए, सुना है ना? नबी पाक को गार में लेके गए। लेकिन आजकल का दौर अलग है। हाफिज साहब है, उलमाए किराम है, या पीर साहब, मुरीद घर पे ले जाता है ना, तो पहले मौलाना साहब को अंदर को देखता, आप जाओ फिर मैं जाऊँ। आदब नहीं है, अंदर कोई जिन्नात हो तो पहले मौलाना छुपाई हुई जाए, जो हो इन्हें का हो अपने बच्चे। हाँ, माई सेल्फ इज अ सेफ टोटली। पहले मुल्ला जी को आगे करो, पीर साहब को आगे करो, ताकि जो भी हुआ खावड़ जिन्नात हो भलाई नहीं पे छूटे, फिर हम घुसे। लेकिन वो सिद्दीक का जज्बा, गार में जा रहे हैं। आज तो आपने ये वाकया आज तक सुना होगा, मगर मैं जो बता रहा हूँ वो कभी नहीं सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा। क्योंकि मैं जब गौर करता हूँ तो बरेली की नजर लेकर जोड़ता हूँ, पानी पी के गौर करता हूँ।
पहले नबी के पाकों का आका अलैहिस्सलाम आप रुक जाइए, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, पहले बोलो यार, पहले मैं जाऊंगा। क्यों? अंदर कोई जानवर हो, कोई खतरा हो तो पहले मुझ पर आए। सिद्दीक की जान पर आँच आए चलेगा, नबी की जान पर आँच नहीं आनी चाहिए। अब जो आपके साहब, मेरे नबी ने कहा मेरे जमीन पे 2 वजीर है, आसमान पे 2 वजीर, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं, दोनों ले एक ले लेते, एक जमीन से एक आसमान से। जमीन पर वजीर सिद्दीक अकबर, आसमान पर वजीर जिब्रील अमीन। आसमानी वजीर का किरदार देखो, सिदरा तक पहुंचे और कहे या रसूलुल्लाह मैं आगे आपके साथ नहीं जाऊंगा, गया तो मेरे पर जल जाएंगे, मेरे पर जल जाएंगे। आसमानी वजीर का किरदार और जमीनी वजीर का किरदार देखो। सिद्दीक की जान जाती हो तो चली जाए, मुस्तफा का इश्क कभी कदा ना हो ले पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे शरीयतुल इस्लाम जिंदाबाद, नारे गौस जिंदाबाद। ये जमीनी वजीर का किरदार है। आसमानी वजीर का किरदार देखो, पर जल जाएंगे, खुद का ख्याल, खुद का ख्याल। और जमीनी वजीर कहे अरे अगर वहाँ सिद्दीक अकबर होते तो मुस्तफा के जलवों में जलने के लिए सिद्दीक पहले ही तैयार हो जाते। इसीलिए तो आशिक़े सादिक कहा जाता है। मगर जब गार में गए, अब जो ये बात बताने वाला हूँ, ये बात की मैंने बात कही थी। गार में गए, आप 72 सुराख से आपने पगड़ी को चेक किया या चादर से उनको पूर कर दिया, जितना एમાં छेद હતા ને બધાના પૂર कर दिया। हाँ, सबको पूर कर दिया। आखिर में एक बच गया, वहाँ कपड़ा लगाने के लिए नहीं था तो क्या किया? अंगूठा क्या लगाया? कोई कहता अंगूठा लगाया, कुछ किताब में आया है एलिया लगाई, जो लगाया पैर लगाना भाई, बस हो गया, ज्यादा नहीं जाना। पैर लगा, अब वहीं से सांप आया। मैंने कहा सांप इतने सारे सुराख से कहीं से भी आ जाता, उधर से क्यों आया जहाँ सिद्दीक का पैर है? अब कहते हैं ना डंक मारा, डंक मारा, डंक मारा, है ना, तपिश हुई, है ना। अरे सांप की क्या मजाल के सिद्दीक को डंक मारे। उम्मत के वली मटोड़ के फेंक देते हैं सांप को, तो सिद्दीक तो आला वाला है। जिसके सच्चे वलियों को विलायत मिले वो सिद्दीक है। समझो, सिद्दीक का मैंने कहा क्यों मारा? तो वो सांप, मैं तो चुप रहा। सांप गुफा से बोला अरे मैं आशिक हूँ, आशिक, गद्दार नहीं हूँ। सब लोग नबी की जियारत कर रहे हैं, मैं भी तड़प रहा था बरसों से गुफा में, कब नबी आए, चेहरा देखूं, चेहरा देखूं। दूसरे छेद से आ सकता था, मगर डायरेक्ट नबी तक नहीं जाऊंगा। सिद्दीक के तलवों का बोसा लेकर नबी की जियारत करूंगा। सिद्दीक के तलवे का बोसा लेकर मुस्तफा का दीदार करूंगा, है ना। तो नबी को जान सकते हैं कि नबी है, मान सकते हैं कि हमारे आका है, मैंने माना, पहचान नहीं सकते। यही तो सरकार बायजीद मुस्ताफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं जानना चाहता था कि मैं जानूं कि नबी है क्या। तो कहा मेरे और नबी पाक के बीच में 70,000 नूर के पर्दे हाइल है, पर्दे हाइल है। और कहा कि एक पर्दे के करीब अगर मैं जाता, कसम खुदा की बायजीद ऐसे जल जाता जैसे सर का बाल आग में जल जाता, है ना। तो नबी को जान सकते हैं। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। लेकिन क्या क्या कहे, वरफ़ा बअदहुम दरजात, महबूब हमने आपको दर्जों बुलंद किया। क्या समझे? अगर हम कहे नबी ये है तो वो घड़ी कहेगी कुरान की आयत कि नहीं नबी ये नहीं, नबी ये भी है। हम कहे नबी ये है तो कहे नबी इससे ऊपर है। ताए कोई नहीं कर सकता कि नबी क्या है। 1400 साल से तकरीरें हो रही है, मजलिसें हो रही है, जो कुछ होना हो तबलीग का काम हो रहा है, मगर नबी की हम तो सना पूरी नहीं हो रही, क्योंकि नबी को पहचान नहीं सकते। पहचान वरफ़ा बअदहुम दरजात, ए महबूब हमने आपको दर्जों बुलंद किया, दर्जों बुलंद किया, दर्जों बुलंद किया। अब तो उन्हें देखिए, जान सकते हैं, मान सकते हैं, पहचान
हाय 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 हाय। अब कहा आला हजरत भी इसी कसमत में है, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाकी खलील का गुले साहिबा कहूँ तुझे, लेकिन फिर उनको भी समझ में ना आया तो कहा लेकिन खत रजा ने खत में सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा कल्प का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा कल्प का आका कहूँ तुझे, ये बात समझ में वो आएगी। भाई नबी की पहचान कैसे कर सकते हैं? इन्हीं के लिए तो कहा गया इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता किया, हमने आपको कौसर, बोलो यार मुझे समझ में आपके दिमाग में आ रहा, हमने आपको कौसर अता किया। कौसर क्या है? किसी ने कहा कौसर से मुराद जन्नत में बहने वाली नहर, किसी ने कहा कौसर से मुराद कुरान, किसी ने कहा कौसर से मुराद दीन। अलग अलग उलमा और अलग अलग फुक़हा की अलग अलग राय है। हमने बरसों से नहर सुना, नहर समझो, है ना? लेकिन हकीकी कौसर का माना कैसे जाने? हकीकी कौसर का माना कैसे जाने? अरे जैसे जौहर वैसे कौसर, क्या समझे? सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज है जौहर, और जिसकी मिसाल दुनिया ना ला सके वही तो है कौसर, वही है कौसर, वही है कौसर। जैसे जौहर वैसे कौसर। ए हबीब हमने दिल खोल के आपको अता कर दिया, कसरत से अता कर दिया, ज्यादा जैसे जौहर वैसे बोलो यार कौसर। अब कौसर जौहर और कौसर क्या? अब मैं समझाता हूँ। इन्ना अतैना कल कौसर ये है क्या? तवज्जो देंगे तो समझ में आ जाएगी, थोड़ा गौर से सुनना, उच्छल जलधी तरंगा ना हो जाए, तवज्जो से सुनना, गुजराती दिमाग ना रखना, उर्दू दिमाग रखना। जैसे जौहर वैसे अरे जौहर क्या समझे? वहदानियत की सबसे ऊंची क्वालिटी, अरे वहदानियत की, अल्लाह की जात वाहिद है, उसकी सबसे ऊंची क्वालिटी जिसकी मिसाल ना ला सके, ऐसा ही है जौहर। उससे ज्यादा चमक नहीं, उससे ज्यादा दमक नहीं, यही है जौहर। और कौसर क्या समझे? अब शॉर्ट में समझ लीजिए, इन्ना अतैना कल कौसर। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आधा घंटा खींच के इसकी तफसीर बता सकता हूँ, लेकिन वक्त नहीं है और उलमा समझेंगे उस बात को, आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर वैसा बयान करना भी बेकार, क्योंकि तो खुद पढ़े पढ़ाए हैं। अल्लाह इनके सबके हम जैसे फकीरों को कबूल करे, है ना? इन्ना अतैना कल कौसर का माना क्या? ऐ महबूब मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया, तू मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। यही है इन्ना अतैना कल कौसर। जितना मेरे पास था है रहेगा, खुदा के पास तो हमेशा रहेगा। मैंने सारा कमाल तुम्हें दे दिया, सारा कमाल जुज़ो नवाल तुम्हें दे दिया, बदलो कमाल तुम्हें दे दिया, बरगुज़िदगी तुम्हें दे दिया, बुलंद पायगी तुमको दे दिया, सब कुछ महबूब तुम्हें दे दिया। इसीलिए कहा इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने कसरत से आपको अता किया। क्या किया है? आप समझो, आदम भी नबी है, शीश भी नबी है, नूह भी नबी है, यहया भी नबी है, ज़करिया भी नबी है, शुएब भी नबी है, सारे नबी और अंबिया है। मगर ये आदम का नबी होना मनसब है। जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, बड़ा प्रधान बैठा है कुर्सी पे, ये उसका मनसब, डॉक्टर कुर्सी पे बैठा है, ये उसका मनसब। तो आदम नबी है, ये उसका मनसब है ना? शीश नबी है, ये नबूवत का मनसब। इदरीस नबी है, नबूवत का मनसब। ईसा नबी है, नबूवत का मनसब। ये तो सारे हैं। नबी होने का मुकद्दर तो सबका है, आदम का भी मुकद्दर, शीश का भी मुकद्दर, नूह का भी मुकद्दर, यहया का भी मुकद्दर, ज़करिया का भी मुकद्दर, सबका है मुकद्दर। मगर हबीब होना ये सिर्फ मुस्तफा का मुकद्दर है, मुकद्दर। है ना मेरे प्यारे? ये है नबी की जात जिनको कसरत से अता किया।
اب جب نبی کو کثرت سے عطا کیا تو نبی نے جس کو چاہا، کیونکہ جس کی نسبت رسول سے وہ باعظمت ہے نا، پانی پینا ثواب ہے، بولو یار ہے کون سا، گنگا کا کہ جمنا کا؟ ہاں، یدھے نرے گنگے یدھے نرے نرمدے تاپی سرے یدھیپے، ہاں ہے نا، پانی پینا ثواب ہے، ثواب ہے نہیں ہے، ابے نہیں ہے، پانی پینا کہاں ثواب، تیرے کو پیاس لگی تو نے پیا، مگر اس نیت سے پیا کہ میرے نبی ایسے بیٹھے تھے بسم اللہ پڑھ کے پیا تھا، 3 سال نسبت لگ گئی نبی سے، پانی پینا ثواب اور پانی پینا باعظمت، کھانا کھانا ثواب ہے نہیں ہے، مگر اس طرح بیٹھ کے کھایا کہ میرے نبی نے بھی ایسے بیٹھ کے کھایا تھا، اتنی انگلیوں سے کھایا تھا، ایسے بیٹھ کے نسبت لگ گئی نبی سے باعظمت۔ توجہ، بہت بڑی بات بولنے جا رہا ہوں، کھانا بولو یار باعظمت، عظمت بڑھ گئی نا کھانے کی، پہلے عظمت نہیں تھی، اب عظمت بڑی، اس لیے کہتے پڑھو علماؤں کے پاس آگے تاکہ اردو اچھی رہے۔ سلمان خان کے باپ کے نام یاد کرنے سے جنت نہیں ملنے والی، عیاش لوگوں کے نام یاد کر کے کس کو گولی لگی نہ کس کون اندر گیا نہ کون ہاسپٹل گیا، یہ سب معلومات قبر میں نہیں پوچھی جائے گی کہ بابا صدیقی کی گولیاں تو نے گنی یا نہیں گنی دنیا۔ ہم ایک ٹیم میں کام کرنے والے تھے، آج مجھے بھی پرواہ نہیں ہوئی کہ کس کی گولیاں گھسی کہ نہیں گھسی، جو ہوا وہ ہوا، ان کا حق تھا۔ اللہ ایمان والوں کی مغفرت کرے، اللہ ایمان والوں کی مغفرت کرے۔ ممبر رسول پہ ہو، زبان کھولوں گا تو اچھی کھولوں، ہاں، کیونکہ آج کل دور وہ آگے صاحب کہ ایمان والے دیکھتے ہیں اندر سے ہوتے نہیں، کہاں کہاں بیٹھ دیتے ہیں، اس لیے اللہ ہر ایمان والے کی مغفرت کرے۔ نہیں تو مفتی صاحب آج کل تو افتاء سے مفتی نہیں بنتے، مفت سے مفتی بنتے ہیں، سیاہی ہاتھ میں ہی رہتی ہے، کتو ہاتھ میں لے ٹھپا لے جاتا۔ ہاں، نبی دروازہ کھولنے کے لیے آئے، سب اندر آ جاؤ، اور آج دروازہ بند کیا جا رہا ہے، اندر ہو وہ بھی باہر چلے جاؤ، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا دین ہے؟ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہو تو وہ جنتی ہے، یہ آقا کی حدیث ہے۔ کریم اللہ جی جہنمی بنانے میں لگا، خدا کے تو ٹھکانے نہیں۔ جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، نہ کوئی بیٹھ سکتا ہے نہ بانٹ سکتا ہے۔ حضرت اہل سنت والجماعت میں بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے امت کو راہ سے بھٹکایا اور کہا ان کا چہرہ دیکھ لو تو جنت مل جائے، ان کا چہرہ دیکھ لو جنت مل جائے گی۔ میرے بھائی غور تو کر، جس کا تو چہرہ دیکھ رہا اس کی بھی گارنٹی ہے کہ دیکھنے سے وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ پیرا نمی پریدم مریدہ پیر پرانم، پیر صاحب نہیں اڑتا تو مرید اڑاتا، پیر ہاں، چہرہ دیکھ کے جنت کی اتنے سستے میں ملتی تو عمر فاروق تو نبی کو دیکھا کرتے تھے، وہ تو سب پیروں کے باپ ہے، کیوں پھر راتوں تک روئے، کیوں گڑ گڑائے، کیوں تپسیا پر تپسیا کی؟ ڈائریکٹ جنتی ہو جاتے، نبی کو دیکھا۔ تم تو آج کل کے 2024 کے دیکھ رہے جس کا منہ بھی بات مارتا، وہ میرا نبی جن کا پاخانہ بھی پاک ہے، پیشاب بھی پاک ہے، وہ نبی کی ذات سرتازہ قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول لب پھول ظاہر پھول ظاہر پھول بدن پھول۔ میں آؤں گا اس بات پہ، لیکن یہیں روک کے، کیونکہ میں اپنا مدعا بنا بھول جاؤں، اسی لیے یہ بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں اور آتا ہوں ہے نا۔ اب جس کی نسبت رسول سے وہ بولو یار باعظمت، ایک الفاظ اردو کا نہیں بول پا رہے، نہیں کہ اپنے مسلمان ہیں، عاشق رسول ہیں، کہاں سے آپ عاشق رسول ہیں؟ تھوڑا غور تو کرو۔ کھانے کے لیے ٹائم ہے، پینے کے لیے ٹائم ہے، گھومنے کے لیے ٹائم ہے، دھندے کے لیے تو بہت فرصت کا ٹائم ہے، کتنے ہم گر چکے کہ نماز کو کہتے ہیں ٹائم نہیں، علماؤں سے کہتے ہیں دین سیکھنے کا ٹائم نہیں۔ آج آپ نہیں سیکھا، اسی لیے اردو نہیں بول پا رہے۔ باپو ابھی تھا
ایک آدمی روزی سے پریشان ہے تو آیا حافظ مشتاق صاحب کے پاس گیا. حافظ مشتاق صاحب روزی بھی چل رہی, آپ نے تو میرے ابا کو بھی پڑھایا اور اب مجھے بھی پڑھا رہے, ماشاء اللہ آپ کا پڑھانے میں لوہا مانا جاتا ہے, بہت سخت ہے آپ پڑھانے میں, اسی پڑھانے کے صدقے تو آج کل لوگ پڑھ پا رہے ہیں تھوڑا بہت بھی. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ دنوں سے دھندا بہت ڈاؤن چل رہا ہے. میرے ابا نے آپ سے ایک تعویذ بنوایا تھا, صحیح تھا, ابھی میرا دھندا بہت ڈاؤن چل رہا ہے تو کوئی تعویذ بنا دو. مشتاق صاحب نے کہا قرآن پاک کی آیتیں بتا دیتا ہوں. اے بھیا بیٹھ جاؤ, تمہارے ابا کی مجلس نہیں ہے, نبی کی مجلس ہے, چپ بیٹھو, میرا دھیان بھٹکتا ہے. حافظ صاحب نے کہا ایک مست قرآن کی آیت زوردار, ہر آیت زوردار, میں لکھ کے دیتا ہوں, اس کو 100 بار ڈیلی پڑھو, برکت ہو جائے گی. اب حافظ صاحب نے لکھ کے دیا عربی بھاشا میں, تو دیکھتا ہے گجراتی میں لکھ دو. ان لوگوں سے اگر پوچھا جاتا کہ کس لینگویج میں اتارا جائے تو یہ کہتے گجراتی میں ہی اتارو. پڑھتے نہیں ہے قرآن. اور یعلمون تعلمون والوں نے تو قوم کی وہ حالت کا بیڑا غرق کیا ہے. 5 کرو یا 8 کرو بڑا طاق کرو. احمدآباد میں ایک مسجد ہے, بابو آپ کو پتا ہوگا, الف زبر آ, وہاں مولانا الحمد ہی بدل دیتا ہے, ملائکت یوم الدین. ہاں آئی لمین, یہ یعلمون تعلمون دیکھیے یاد رکھیے گا. آپ نے تو پڑھنا ہے نا, بولے اللہ کو سنانا ہے. یہ جہالت کی بات ہے. جہالت کی, کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ منہ سے, نکالتے پیچھے سے. کہیں ایسا ہوگا پیچھے سے کھاؤ منہ سے نکالو, نہیں ہوگا نا. جو جگہ جہاں سے نکلے گی تو ہی حق ادا ہوگا. مخارج اسی کو کہتے ہیں کہ جو حرف جہاں سے ادا ہونا چاہیے وہیں سے نکالو گے تب اس کا معنی صحیح ہوگا. الحمدللہ رب العالمین ہے یہ مخارج کے ساتھ. آپ نے پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین, کیا ترجمہ ہوگا پتا ہے؟ ساری برائیاں اللہ کے لیے, ثواب کی جگہ عذاب آیا. اور بھی کہتے ہیں میں تو پنسورا پڑھتی ہوں انہیں. ارے پنسورا گلے میں لٹکا لے, اسی بار 750 بار پڑھو تو یہ مل جائے گا, 800 بار پڑھو تو یہ مل جائے. مخارج درست نہیں ہے, گاڑی ویل چیئر میں پھنس رہی ہے, تالا ہی صحیح نہیں لگا, چابی کہاں سے فرق ہوگا؟ دیکھ بابا فرید الدین شکر گنج کی زبان, 3 بار قل ہو اللہ پڑھ کے انڈے پہ دم کرے تو سونے کا بن جائے. وہ قرآن کے پڑھنے کی تاثیر ہے. صحیح پڑھنا سیکھو میرے پیاروں, علم کی طرف آؤ, جہالت کی طرف مت رہو. 2 ڈیگ نہیں کرو گے نا تو غوث پاک حساب نہیں لینے والے ہیں, مگر علم نہیں پڑھا تو غوث پاک اور ان کے باپ دادا سب حساب لیں گے کہ علم کیوں حاصل نہیں کیا. یہ ڈیگ کم کر کے یہی پیسہ مدرسہ اور تعلیم پر لگائیے, اچھے علماء کو بٹھائیے اور پڑھوائیے, اور خود پڑھیے. پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی, پڑھنے کی کوئی عمر. پیسے لینے ہو تب تو مزے سی لیتا ہے, تب کہنا ہم میں تو بڈھا ہو گیا, ریٹائر ہو گیا, کو پیسے دیتا, تب تو رکھے گا چپ چاپ چھپا کے, 100 تالے لگائے گا پیٹی میں. جب علم کی بات آئے تو کہتے اب عمر ہو گئی, ایسا پڑھو اللہ قبول کرنے والا. تو پھر نماز سے پہلے وضو بھی مت کر, ڈائریکٹ ہو, قبول کرنے والا تو اللہ ہے. ٹوٹی ٹانگ پاؤں نہ ہاتھ, کہے چلوں میں گھوڑے کے ساتھ. یہ مسلمانوں کا عالم ہے. اور پھر کہتے ہیں میاں بھائی ہے, خواجہ بادشاہ ہے, اپنے تو وہی بادشاہ نہیں ہے, پڑے گی برابر کی تم کو. بادشاہ تب بچاتا ہے جب پرجا قانون کے دائرے میں رہے, ورنہ بادشاہی سزا پھانسی کی دیتا ہے. یہ مت بھولنا. کچھ خوش فہمی میں مبتلا کرنے والے پیروں نے تمہارا ذہن الجھا دیا ہے. کہ یوں کہہ دیں گے کہ گوشت پاک کا دھو بھی, کپڑے بھی بخشا جائیں گے. تم نے کون سے کپڑے دھوئے؟ خود کی اماں کا دوپٹہ تو دھلتا نہیں بابو, بات تو مانتا نہیں ہے, ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا ہے, گوشت پاک کا دھو بھی. ہاں ڈائریکٹ اوپر, پہلے نیچے تو خوش کر لے. یاد رکھنا, نہ غوث پاک کی دعا کی گارنٹی ہے, نہ غریب نواز کی دعا کی گارنٹی ہے, نہ شیخ الاسلام کی دعا کی گارنٹی ہے. کہیں گارنٹی نہیں, ہو سکے قبول ہو نہ بھی ہو, لیکن ماں باپ کی دعا کی گارنٹی ہے. یہاں تو راضی کیا نہیں, چلے غوث پاک کو راضی کرنے. کہاں سے راضی ہوں گے, کہاں سے راضی ہوں گے, کہاں سے راضی ہوں گے؟ ایک بات بتائیں,
जो नीचे सीढ़ी को भूल जाता है वो ऊपर जा ही नहीं पाता। तू पहले अहलो अयाल को तो राजी कर ले। माँ बाप अगर गलत बात कहे वो मत मानना, कुछ भी कर ले वो मत मानना। अगर माँ बाप का सिनेमा का टिकट लेके आओ मत लेने जाना, चाहे कुछ हो जाए, रोए धोए, चाहे मर जाए कूद के मत जाना, क्योंकि हमने इसी माँ बाप को नबी के कहने से अजमत वाला माना। पहले दीन है। अगर माँ बाप का बेटा मोबाइल ले, फिल्में ले, वो सुधर गया, दाढ़ी मत रख, सगाई होने की है, तो यहाँ के जितने दाढ़ी वाले बिना दाढ़ी के मत सुनना माँ की। माँ कहे शादियों में गाना रखना है, मत सुनना माँ बाप की। वही कहना मानो जो दीन का कहना हो। माँ बाप की खिदमत करो, उफ भी ना करो, कुछ भी मत कहो। मगर अगर गलत रास्ते पर माँ बाप भेजे, वेस्टर्न बनाए, ज्यादा हो। अभी तो माहौल है, करना पड़े, अभी तो जमाना ऐसा है, तेरे बाप का जमाना नहीं। जब से आदम अलैहिस्सलाम आए तब से लेके कयामत तक मेरे नबी ही का जमाना है, मेरे नबी ही का दौर है। और उस जमाने के कानून से उम्मत भटक गई तो देखो चारों तरफ मुसलमान मार खा रहा है। किसी फील्ड में हमारी तरक्की नहीं है, न डॉक्टर में तरक्की है, न वकीलों में। डॉक्टर भी हमारे यहाँ अंगूठा छाप देते होते। हाँ, पर यदि तो बताते हैं अल्लाह और बिंदास कर, खाओ खाओ बिंदास बोले, वहां नहीं बोले, अल्लाह है ना। ये ऐसे डॉक्टर है हमारे यहाँ। अबे अल्लाह तो कसाई का भी है ना, बकरे का भी है, कट्टा तो बकरा ही है। जहालत मत रखो, एहतियात। जहाँ कोरोना का जो पीरियड चल रहा था हजरत, तो मुसाफे में एहतियात थी। तो मौलाना साहब ना मिला, अल्लाह पे भरोसा है। ईद देखो छछुंदर एक टाइम की नमाज पढ़ने वाला भरोसा सिखाएगा। तुझे भरोसा होता तो सर से लेके पैर तक सुन्नतों से जगह होता। तुझे खुदा पे भरोसा नहीं है, बड़े बड़ों को सिखाने चले। अल्लाह पे भरोसा नहीं, हाथ मिलाने में भरोसा। अब ये कि मेरी बेपरवाही है, मुझे एहतियात नहीं करना। जब नबी पाक ताउन की बीमारी चली, ताउन की बीमारी जब चली तो नबी पाक ने एहतियात बताई। जो एहतियात जरूरी है वो करना पड़ेगा। और तुम कहोगे अल्लाह है बिन्ना, तो फिर जहर भी खा लो, क्योंकि अल्लाह ने जहर में तासीर मारने की रखी है। जानबूझ के खाओगे तो मरोगे। अक्ल भी तो दी है। पढ़े लिखे बनो, पढ़ो। पहले दीन है फिर दुनिया। पहले बोले या ना बोले, बोले या ना बोले। तो आप लोग ऐसे लग रहे सो गए हैं। नहीं, जाग तो सभी रहे, एक की आग भी बंद नहीं है। औरतों में हो सकता है वहां बाहर एक दो भी बंद हुई हो। हाँ, चेहरा नहीं दिखता है ना, तो वो आवाज से वो कंसंट्रेट नहीं हो पाता। अल्लाह हमारी माँ बहनों को सलामत रखे, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं की दुआ कबूल होती है, क्योंकि दिल से मानती है, पॉलिटिक्स नहीं करती। वलियों को दिल से मानेगी, औलियाओं को दिल से मानेगी, है ना। हम तो मतलब के यार है। जब लगे फंसा धंधा तब दौड़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह 5 रुपए वाले नारियल में इसको रोजी चाहिए। फंसी तो दौड़ा मजार पे, फंसी तो मुसल्ला बिछाया। तो क्या बाबा को पता नहीं है कि तू मतलब क्या यार है, मतलब से आया है। वो भी फिर ऐसा ही तुझे कबूल नहीं होती, कहां से होगी। वो जानते हैं सब, तू जितना ढेर होशियार है, वो तो बातिनी बातें जानते हैं, तू तो वो भी नहीं जानता। वलियों से लगन दिल से रखो। वफा की 11वीं आज हो रही, हर दिन हमारा 11वीं होना चाहिए, हर दिन गौसी दिल में होना चाहिए। इश्क करके तो देखो फिर बगदाद वाला क्या देता है। अरे इनसे इश्क करने वाले तो बड़े बड़े वली काबिल बन जाते हैं। जब कहा जाता है मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पे, तो पहाड़ पर गरीब नवाज को सुन लेते हैं। गरीब नवाज कहते हैं आका पीठ पर नहीं, सर पे भी आपका कदम है, पूरे जिस्म पे आपका कदम है, जहां से आओ रखो कदम यादों से यादों। ये अब्दुल कादिर जीलानी की जात है मेरे प्यारे। कमजोर ना समझना, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 6-7 वली ऐसे हैं जिनसे मुझे दिल से लगाओ, खतरनाक वाला, मतलब एकदम है। उनमें पहले औसे पाक है। जब मांगा यकीन करके और कहा सरकार आपने तो कहा मशरिक से पुकारो, मगरिब में मदद कर दूंगा, कहीं भी हो मदद, फौरन मदद होती है, क्योंकि पुकारा दिल से गौस को है, किसी दुनियादार को नहीं कि धोखा दे दे। लेकिन वो गौसे पाक ने भी इल्म की अहमियत बताई है। तो जिसकी निस्बत रसूल से वो बाज़मत, बोलो साथ में बोलो। हाँ चलो, तो सीख लिए, सिखाने का सवाब मिल गया है ना। जिसकी निस्बत रसूल से वो निस्बत किस
किसको कहते हैं? ये माइक, तवज्जो आपके साथ, अब मजा आएगा। मैंने माइक को हाथ लगाया, हो गई निस्बत, माइक मेरा। माइक वाले ना घबराए, बहुत अच्छा माइक नहीं ले जा रहे, वो उदाहरण दे रहे, जस्ट लाइक एग्जाम्पल नाउ। निस्बत मुझसे नबी का पसीना जब नूरे मोहम्मदी बना, जब नूरे मोहम्मदी, अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को बनाया। ये आज तक कहीं नुक्ता नहीं सुना होगा, ये भी चैनल के साथ कहता हूँ, रिकॉर्ड करना हो तो कर दे, बहुत काम की बात, न किसी की खोपड़िया में आया हो। नूर, हमेशा तवज्जो, नूरे मोहम्मदी जब बना, मुजस्सिमा नूरे मोहम्मदी जब बना, तो नूर ने जब खुदा को देखा तो खुदा को देखकर हैबत तारी हुई। क्या हुआ? खुदा की जात तो बाबा खुदा की जात है। हाँ, सबसे अफजल जात खुदा की है, सबसे आला जात खुदा की है, सारी तारीफों के लायक मालिक है ना? नूर को उस वक्त घबराहट हुई, घबराहट के मारे पसीना आया। क्या आया? उसी पसीने से अर्श बना। अर्श किसे कहते हैं? सातों आसमान से ऊपर, करोड़ों अरबों खरबों साल जाओ तब हाथ में ना आवे। सातों आसमान से ऊपर अर्श, और अर्श इतना बड़ा है कि हमारी जितनी दुनिया तो सात दुनिया ऐसी नीचे आ जावे तो भी न दिखे, इतना बड़ा अर्श। पसीने से क्या बना? अर्श बना, लौह बना। क्या बना? लौह उसको कहते हैं जहाँ सारे अमाल और अफआल लिखे जाते हैं, आगे क्या होने वाला हमारा कयामत तक का हाल लिखा है, जिस पर है वो है लौह। क्या है? लौह बना, कलम बना। क्या बना? कलम बना, जिससे हमारी तकदीर के फैसले होते हैं, जो है ना। और कुर्सी बनी। क्या बना? क्या बना? कुर्सी। कुर्सी किसे कहते हैं? मामूली कुर्सी, इसी का जिक्र तो आयतल कुर्सी में है ना, उसी में नाज़िल हुई। और इस सूरत की तासीर ये है कि जो पढ़ के निकल जाए, फरिश्ते उसके साथ हिफाजत के लिए रहते हैं, सुबह निकले तो शाम तक, शाम को निकले तो सुबह तक। तो इतनी फजीलत आयत में ये कैसे हुई? कुर्सी वो जो बरोज़े क़यामत लगाई जाएगी, वो कुर्सी जिस पे जलवागर होंगे, वो कुर्सी। तो नूरे मोहम्मदी के पर, अब तवज्जो तवज्जो, नूरे मोहम्मदी बनाया मेरे खुदा ने। क्या बनाया? नूरे मोहम्मदी बनाया मेरे खुदा ने, बनाया। और जब नूर को हैबत तारी हुई तो पसीना आया, पसीने से अर्श बना, फर्श बना, लौह बना, कुर्सी बना, इतना बुलंद सब कुछ बन गया सिर्फ पसीने से। फिर से बोलता हूँ, नबी का नूर बना, नूर से पसीना, पसीने से बना अर्श इतना बड़ा जिस पर मेराज के ऊपर गए थे। अर्श बना, फर्श बना, लौह बना, कुर्सी बना। मुस्तफा के पसीने का ये पावर कि उस पसीने से लौह कलम, कुर्सी और अर्श बने। उस खून का आलम क्या होगा जो अब्दुल कादिर जिलानी में बह रहा है? ये तो पसीने से बनी चीजें हैं। अब्दुल कादिर जिलानी तो नबी का खुद खून है। खून का आलम क्या होगा? खून का आलम क्या होगा? यही तो खून का आलम ये होगा कि जब ना खाए तो मौला कहे अब्दुल कादिर खा ले, तुझे मेरी कसम है, पिए अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है। खिलाता पिलाता है रब्बे सो आलम, तुझे देखे अपनी कसम से आलम। पुकारो शाह जीला को, पुकारो मदद मिल जाएगी। हाय 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 हाय। वो शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह, आपको नहीं पता होगा कौन वली है ना, बहुत कम को पता होगा, क्योंकि हमारी उम्मत में अक्सर वलियों को बताया ही नहीं गया और नाम जानना चाहते हैं हिस्ट्री। हमें तो सलमान खान के अब्बा कौन है, सचिन तेंदुलकर को कौन सा अवार्ड मिला, लता कहाँ गई, लता का पता कहाँ गया, बस इसमें इंटरेस्ट।
اور بڈھوں کو اور پرانے زمانے والوں کو تو ربی سے فرصت نہیں ہے، جیسے ربی جنت میں لے جائے گا، اور ربی کو تو جائز سمجھ کے سنتے ہیں، اتنے بیوقوف ہے۔ گانے والے اگر بڑے سے بڑے شناخہ ہو اور گانا گائے تو وہ گانا سننا ناجائز ہے، پھر وہ کوئی بھی چولا پہن کے گاتا ہو۔ پھر مکے میں اذان دیا، ابے مکے میں تو خود بھی رکھے جاتے تھے، مان لینا پھر ان کو، یہاں کا دلیل دیتا ہے مکے میں اذان دی۔ وزیر میاں نے بھی قوالی گائی ہے کعبے کے ساتھ، مکے میں کرنا دلیل تھوڑی ہوتی ہے، یہی نماز پڑھنے میں کرتے ہیں۔ مکے میں پڑھائی تھی نماز، مکے میں نماز پڑھائے تو کیا امام غلط ہو سکتا ہے؟ مکے میں کعبے میں پڑھا رہے کہ امام غلط ہو گئے ان کے پیچھے نماز پڑھ لینے کا؟ کیوں پڑھ لینے کا؟ یزید نے 3 دن مسجد نبوی پہ قبضہ کیا۔ کتنے دن؟ 3 دن، اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، وہاں مسجد نبوی میں گھوڑوں نے پاخانہ پیشاب کیا۔ اس ہلکٹ کوٹی کا نام یزید ہے نا۔ اور اس مسجد نبوی میں 3 دن تک جماعت ہوتی تھی، امام یزید کا ہوتا تھا۔ 3 دن تک 5 ٹائم نماز ہوئی، صبح بھی ہو رہی ہے، ظہر بھی ہو رہی ہے، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن صحابہ نے نماز نہ پڑھی۔ صحابہ نے نماز نہ پڑھی۔ ارے پڑھ لو، اللہ کے لیے پڑھنا ہے نا، اپنے تو جھکنا ہے۔ یہی بولتے ہیں نا آپ لوگ کی کامن لینگویج ہے، اپنے تو جھکو اچھے۔ الحمدللہ 18 لینگویج کا پریکٹس اللہ نے دیا۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم گجراتی ہے، میری پیدائش ہوئی ہے ہریانہ، رہنا گجرات۔ ہاں جی، یہ کسی کو پتا نہیں یہ بات۔ ہاں یہ بتاؤں دے یار دے دل لگتا ہے کہ جا کے یار دا دل میں وسدا ہے نا، ہے نا میرے پیارے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں، بچہ بھی غور سے سن رہا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کا سننا قبول کرے، اور دعائیں دیجیے آپ مشتاق صاحب کو جنہوں نے یہاں تک پہنچایا۔ آج ان کی بدولت ہم یہاں پہنچ گئے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، حضور شیخ الاسلام کا سایہ قائم قائم کرے، اور ہمارے اوپر شفقت اور محسنیت کرنے والے حافظ احمد صاحب، اللہ ان کی عمر میں بھی برکت دے۔ ان کا اخلاص بہت بڑا ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آزمائش ہو اللہ کی طرف سے، باقی اللہ ایسے حافظوں کو پیدا کر دے گھر گھر تو پھر امت جاہل نہیں رہتی ہے نا۔ اللہ قبول فرمائے غریب نواز سرکار کے سب کے۔ میں کہا تھا حضرت میری گاڑی کہاں تھی؟ بتائیے میری گاڑی کہاں تھی؟ ماشاءاللہ ایک ہی غور سے سن رہا ہے، یہ ٹیسٹنگ میں پاس ہو گئے۔ اللہ آپ کا سننا سلامت رکھے بیٹا، سلامت رہو۔ اب امام جو مکے میں پڑھنا ہے، 3 دن صحابہ نے نماز نہیں پڑھی، 3 دن نہیں، کیوں؟ امام کے ہی تو صحیح ہونے سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ امام کے غلط ہونے کا ڈبہ ہے، انجن ہی غلط ہے تو ڈبے صحیح جگہ جائیں گے کہاں سے؟ اور اگر کعبے کی دلیل لیتے ہو تو پھر وہاں خود بھی رکھے جاتے تھے، تم بھی چالو کر دو۔ کعبے میں سب ہوتا تھا، سب ہوتا تھا نا میرے پیارے۔ سجدہ کرو تو وہ کرو جو حسین نے کیا۔ ہاں سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ ننا سا ایک پھول اصغر بھی بچایا نہ حسین نے، خود تو ایک بوند پانی نہ پیا، کربلا کو خون پلایا حسین ہے نا میرے پیارے۔ پہلے 2 بوند مدینے کی پلا لیتے ہیں، پھر وہی بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں۔ اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید، جتنے شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ ہاں اسی شبیر اور امام حسن و حسین کی اولاد کا نام ہے غوث اعظم عبد القادر جیلانی۔ میرے پیارے درس دیکھو عبد القادر جیلانی کا، واقعات تو سنتے رہتے، کرامتیں ہوتی۔ آج جمعہ مبارک کی میں نے بھی زیارت کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن غوث پاک سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، واقعہ سب کو پتا ہے، لیکن میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اب شیطان کا اٹیک، پیچھے سے لائٹنگ مارتا ہے، فوکس، اور کہتا ہے بیک گراؤنڈ سے آواز شیطان دیتا ہے، غوث پاک عبادت کر رہے، نماز پڑھ رہے، میں تمہارا خدا ہوں، اے عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، تو نے بہت عبادت کر لی، میں خوش ہو گیا، اب تو نماز بند کر دے۔
غوث پاک تھے جس کو چاہے مدینہ چلائے تو اس کو شیطان کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے نا. غوث پاک نے کیا کہا؟ تو جھوٹا ہے تو خدا ہو ہی نہیں سکتا. خاتم الانبیاء پر جب نماز ختم نہیں تو مجھ جیسے گنہگار پر کیسے ختم ہوگی؟ یہی کہا تھا نا غوث پاک نے، راتوں تک تپسیا کرے اور نماز پڑھے وہ غوث ہے نا. بولو یار، راتوں تک عبادت کرے وہ غوث اعظم نماز پڑھے. اور ہم غوث کے دیوانے نمازوں سے ونچت رہے، سجدوں سے ونچت رہے. یاد رکھنا، مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک سٹی میں دورہ کرنے گئے، گاؤں میں. کہا گیا اس مسجد میں جو جاتا ہے مرا ہوا باہر آتا ہے، جو جاتا ہے مرا ہوا. جو حضرت کا علاج کے لیے وہ مرے ہوئے صبح باہر آئے، بڑے سے بڑے حضرت آئے. غالباً مخدوم پاک ہے یا حضرت اشرفی میاں، دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ. لیکن ہمیں مقصد کیا حاصل کرنا ہے؟ مخدوم پاک گئے اور کہا، ان کو مخدوم پاک کو کہا نہیں کہ مسجد میں ایسا ہوتا ہے کہ جو رات کو رکتا ہے مرا ہوا باہر آتا ہے. بڑے سے بڑے حضرت فیل ہو گئے. مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس شہر میں قیام کیا کہ حضرت مسجد میں رک جائیے، رات کو جان بوجھ کے رکوانے کا ٹیسٹ کرے اوریجنل ہے کہ نہیں. یاد رکھنا، ہر کسی کو ٹیسٹ مت کرنا. چھیڑو نہ فقیروں کو، کوئی اس دیش میں مل جائے نہ جانے وجہ میرا کس دیش میں. دیوانے کو حکارت سے دیوانہ نہ کہو، دیوانہ کو سوچ کے دیوانہ بنا. ہر جگہ چیکنگ مت کیا کرو ورنہ زندگی الٹی ہو جائے گی. چیکنگ کا سلسلہ بند کر دو، خود کو چیک کر لو تو خود نکل جاؤ، ہے نا. مخدوم پاک کو چیک کرنے کے لیے بند کر دی، مسجد اندر رکوا دیا. مخدوم پاک پوری رات اندر رہے، صبح باہر آ گئے. سارے گاؤں والے آشچریہ چکی تو کیسے باہر آ گئے؟ آج تک تو جو گیا مرا ہوا زندہ باہر آ گئے. مخدوم پاک نے کہا پہلے کہتے مجھے تو میں تیاری کے ساتھ جاتا، لیکن بغیر تیاری بھی مخدوم تو نبی کی اولاد ہے. غوث کا ہاتھ ہے، مخدوم کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. مگر یہ مسجد میں جو جاتا ہے وہ کیوں مرا ہوا باہر آتا ہے پتا ہے؟ 5 وقت جیسے تم لوگوں کو، جیسے تمہیں 3 ٹائم بھوک لگتی ہے نا، بغیر بھوک آج لوگوں کی چوریاں ہو رہی ہے. جوا اس کے لیے، کھانے کے لیے، روزی کے لیے، ہے نا. جیسے تمہیں 3 ٹائم کھانا چاہیے ویسے مسجد کو بھی کھانا چاہیے. مسجد پوری رات مجھ سے کہا ہے مولا ان لوگوں نے مجھے بنایا تو ہے. اے مخدوم پاک آپ سن لیجئے، ان لوگوں نے ہمیں بنایا تو ہے مگر میری بھوک پوری نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے. میں برسوں سے بھوکی ہوں، تو جب رات کو میں چلاتی ہوں اللہ کی بارگاہ میں، رو رو کے مسجد چلاتی ہے، روتی ہوں، تب کوئی میرے اندر آتا ہے، میری چیخوں پکار سے ہیبت ایسی اس کے اندر طاری ہو جاتی ہے کہ خود ہی دم توڑ دیتا ہے. میرا قصور نہیں ہے. مخدوم پاک نے کہا اس مسجد کو آباد کرو، سجدہ تمہارا چاہیے، وہ بھوکی ہے. جب بھوک مٹا دو گے مسجد اپنے آپ دعا کرنے لگ جائے گی. کوئی مرا ہوا نہیں آئے گا. میرے پیارے، آج ہم پر پریشانیاں اسی لیے آ رہی ہیں، व्यापार में इसीलिए गिरे हुए हैं, रोजगार में इसीलिए दबे हुए हैं, चारों तरफ परेशानियां, बीमारियां. कुछ होती है आजमाइश, मगर हम आजमाइशों वालों में से तो नहीं, हमने करतूतों के फल भुगतने वालों में से. नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती. अरे नमाज कितनी खूबसूरत इबादत है, कितनी खूबसूरत इबादत है. वो उम्मत जब सजदा करे तो 70,000 दर्जे आए खुदा और उम्मत के बीच में, और हम सजदा करें डायरेक्ट खुदा के करीब पहुंच जाते हैं डायरेक्ट. और ये उम्मत मुस्तफा को इनाम मिला है, ये है नमाज. मगर मैंने कहा है नमाज मैंने तुझे देखा. भाई इबादत क्या है? अल्लाह की इबादत. तवज्जो, इबादत क्या होती है? खुदा के आगे झुकना. क्या होता है भाई? झुकना. और झुकने का सबसे खतरनाक दर्जा, मतलब जो अहम दर्जा है, इंसान किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाता, ना पेशानी झुकाता, इज्जत चली जाती. मगर वो अपना कीमती सर, जो सर बुलंदी पर है, सबसे कीमती जगह, वो पेशानी झुकाता है सजदे में. कहाँ झुकाता है? सजदे में झुका देता है. कहाँ झुकाता है? सजदे में झुका देता है. सजदे में क्या मौला खाली सजदा ही होता?
पांचों टाइम हम 2-2 सजदे कर लेते, नमाज हो जाती। क्या जरूरी है कि हम नियत बांधे अलहम्दु शरीफ पढ़ने के लिए, क़याम करें? क्या जरूरत है कि हम रुकू करें? क्या जरूरत है कि हम सजदा करें? क्या जरूरत है कि हम तहियात में बैठे? मौला ने फरमाया इबादत तो मेरी है मगर मैं अपने हबीब से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने अहमद से बहुत प्यार करता हूँ। नबी पाक का नाम है अहमद, मैं अपने अहमद से बहुत प्यार करता हूँ। इबादत तो मेरी रखी, सिर्फ सजदा ही रख सकता था मगर महबूब से बहुत प्यार होने की वजह से मैंने नमाज की अदा को ऐसे बना दिया कि तुम खड़े हो जाओ तो अहमद की अलिफ बन जाए, झुक जाओ रुकू में जाओ तो अहमद की हा बन जाए, रुक और सजदे में जाओ तो अहमद की मीम बन जाए, और तहियात में बैठो तो अहमद की दाल बन जाए। इबादत मेरी हो, सूरत मुस्तफा के अहमद बनने की हो जाए। इबादत मेरी हो, सूरत अहमद की बन जाए। अब टाइम खत्म हो रहा है। हाँ, मैं अपनी रेखा का उल्लंघन नहीं करूँगा, लेकिन है कहाँ से आवाज आ रही बात? बोलिए बोलिए, सुबह तक बोले। क्या बात है, अल्लाह आपका जज्बा का कायम रखे। इस उम्र में भी जज्बा है सुबह तक का। आजकल तो जवान असली की खाते नहीं है, बर्गर और पिज्जा वाले हैं। हाँ, नस्लों को खाने पे बाबा ध्यान देना चाहिए बेटा। नौजवान मेरे भाइयों से गुजारिश है, मैं नौजवानों से काफ़ी मोहब्बत करता हूँ क्योंकि यही मेरी कौम का पीलर है। हाँ, तकरीरें तो होती रहती है मगर आपकी बीमारी के अनुसार कैप्सूल ना दिया जाए तो फिर कोई मतलब नहीं। नारियल चटनी में घोबड़े अंदर करके पूरी रात कोई मतलब है ना। जवान अपनी जवानी को ध्यान दो, मोबाइल को पास रखो। तुम बेहतर जानते हो कि उसमें क्या क्या खुराफात करते हैं। और सच्ची मोहब्बत है, सच्चा प्यार है। 2 साल में देखा मांडी जैसा घूमता है, जैसे घोबड़ा ही देखने के लायक नहीं होता, समझ गया हाथ से। कैरियर बनाने की उम्र में लवेरिया लग गया और उसी लवेरिया के चक्कर में पूरा कैरियर बर्बाद हो गया। उसने कटोरा हाथ में पकड़ा दिया। याद रखना, माँ बाप ही असली मोहब्बत करते हैं, कोई भी असली मोहब्बत इस दुनिया में नहीं करता। खाने पीने आती है, घूमने फिरने आती है, अपनी हवस पूरी करने आती है और फिर निकल जाती है पतली गली से जब तुझसे ऊपर वाला मिलता। कौन कहता है कि सच्ची मोहब्बत है? सब हवस के पुजारी है। सच्ची मोहब्बत होती तो बुढ़ापे तक प्यार जवान रहता। तुम्हें तो उसके हुस्न से मोहब्बत किया। देखिए, याद रखना है, गन्ना खाते हैं आप सब लोग, सेलड़ी से किसी को प्यार थोड़ी होता है, चूस के फेंकने के लिए होती। वही इंसान के साथ करता है, बस यूज करो फेंक दो। कोई किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं। लिख लो, किसी की सक्सेस होती नहीं है। ये रोमियो गिरी सीखता है मोबाइल देख के। वो 3 घंटे वाली फिल्म देखेगा तो सोचता है मैं भी वही हूँ जो अंदर है। हाँ, फर्नीचर उसके पास तो करोड़ों रुपया है। अब वो 3 घंटा एक्टिंग कर रहा है, फिर ये अलग वो अलग। उस ससरे के 3 घंटे कॉपी करके तूने पूरी लाइफ खराब कर दी। उस पिक्चर में ये नहीं दिखाएंगे हीरो कमाने गया, कमा के लाया तब घर चला, ये नहीं बताएंगे। पहले पैरों पे खड़े होना तो सीख ले। जगह जगह नौकरी करने का वहम, और मुसलमानों के बच्चों को नौकरी करने का बहुत शौक लग चुका। छोड़ दो ये शौक। बुजुर्गान दीन फरमाते थे कि नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। देख लो बोरा समाज को, देख लो। ये तो ऐसे है, नहीं घर का पानी तो यूं है। बहुत बातें कर ली आपने, मगर आपने दुनियावी तरक्की क्या की? तुम कहाँ हो? उनके एक गुरु ने कहा, अभी का गुरु, उनके गुरु कहते हैं धंधा करो चाहे लाड़ी भी लगानी पड़ जाए। लगाते हैं, मर जाएंगे मगर नौकरी नहीं करें। तो आज सब तरक्की पे है। जैन लोगों को देखो, पंजाबी को देखो, चंद है, चंद पंजाबी 1.5 और हम 20 करोड़ 30 करोड़। क्यों? नौकरियां लेनी है, काबिल बनते नहीं। पहले मूड़ी तो होनी चाहिए ने, तो धंधा करे ना। करना तो चाहते, मूड़ी ऐसे पैदा नहीं होती, जमीन से पैदा नहीं होता।
मूड़ी बनाने के लिए सजदे में सर झुकाना पड़ता है, मालिक मूड़ी अता करता है। 5 टाइम की पढ़ के चेक ना करके मिला कि नहीं मिला, उसके लिए ना पैसे के लिए नमाज ना पढ़ना, वरना नहीं मिलेगा। अरे भैया बादशाह ने खजाना भी घेर दिया, जिसको जो हाथ रख के लेना हो ले ले, वो उसका। सबने हीरे पे हाथ रखा, मोती पे हाथ रखा, किसी ने जौहर पे हाथ रखा, अपना अपना हीरा सबने ले लिया, सोना सबने ले लिया। एक चालाक कनीज थी, उसने बादशाही को पकड़ लिया, कहा जाओ तू बेवकूफ है, वहां सोना हीरा बट रहा है, जो हाथ रखे उसका, तूने मुझे क्यों पकड़ा? कहा मैं, ये सारा खजाना तो आप ही का है, मैं आप ही को ना पकड़ लूं तो सारा खजाना ही मेरा हो गया। तो खुदा को राजी कर लो, सिर्फ रोजी नहीं, बरकत भी तेरे घर में आएगी, शिफा भी तेरे घर में आएगी। पहले रज़ाक को तो राजी कर मेरे प्यारे। वो गैर होके भी करोड़पति होते हैं ना हजरत, करोड़पति होते हैं तब भी धर्म में आस्था देखो उनकी, सुबह शाम झुकेंगे। सरदार जी करोड़पति होते हैं लेकिन अपनी पगड़ी बांधना नहीं भूलते, दाढ़ी रखना नहीं भूलते, हुकूमत से लड़ गए लेकिन चाकू रखना नहीं भूलते। और आज एक मुसलमान है मेरे आका, जो सबसे सच्चा धर्म और प्योर धर्म है, इतना प्योर और कि अगर इस पर अमल कर लेना तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी शख्सियत आधे से ऊपर दुनिया पर फतह कर लेती। अमल कर ले तब, जुबानी नारे और आशिक नहीं, लब्बेक लब्बेक पाकिस्तानियों की कॉपियां करे वो नहीं, दिल से आशिक बनो, अपनी रविश को बदलो मेरे प्यारे। वो लोग अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और वो लोग अमल कर रहे हैं, है ना। अल्लाह इनकी मेहनत देख के इनको अता कर देता है। भाई देता तो अल्लाह ही है सबको, चाहे गैर हो या अपना, देता तो मालिक, मगर मेहनत देखता है, लगन देखता है। तू तो सच्चे नबी के सच्चे दीन वाला है, क्यों अमल नहीं कर लेते और अपनी जिंदगी नबी पाक की जिंदगी पर तो अब्दुल कादिर का फैजान भी बरसेगा, शाहे जिलानी का फैजान भी बरसेगा मेरे प्यारे। आज अहद कर लो, तो सिफात के तबरुकात मौजूद है, इस तबरुकात को गवाह बनाओ। और मैं यहाँ जो कमेटी वाले जो बैठे हैं इन सबसे कहना चाहता हूँ, ये नौकरी जो आपने मुझसे कराई इसके लिए हार्डली थैंक यू, हृदय की आंतरिक गहराइयों से अभिनंदन और बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये वो नौकरी मुझसे आज हो गई है जो बड़े से बड़े बादशाह को नसीब नहीं हुआ। शाहे जिलानी के तबरुकात की खिदमत, ये निस्बत, अल्लाह इस भिखमंगे को इस निस्बत के सबके बहुत कुछ अता करते और मखदूम पाक का साया कायम व दायम रहे, पीरे पीरा मीरे मीरा का फैजान बरसता रहे। लेकिन आज मैं ये माइक पे कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी जब तक मेरी रही, हर साल मैं अपनी ओर से आऊँगा, अगर ना बुलाया तो भी मैं अपनी ओर से आऊँगा और इसी तरह तबरुकात की ज़ियारत करके दुआ करके ही जाऊँगा। चाहे फिर फॉरेन की तारीख हो तो भी कैंसर या इंडिया की तारीख हो तो भी कैंसर। ये बीमारी की वजह से मैंने ब्रेक लगा के रखा है अपनी तकरीरों पे, क्योंकि सफ़र करना भी आसान नहीं, मगर हाफिज मुश्ताक साहब की मोहब्बत, आप लोगों की मोहब्बत और ये तबरुकात मेन थे, मुझे इनको देखना था और आप सबको गौसे पाक से जोड़ना था कि सच्चा कनेक्शन क्या होता है। औरतों से भी गुजारिश है, मेरी माँ बहनों से और मर्दों से भी गुजारिश है, अपनी ज़िंदगी बदल के सिर्फ आज ही 11वीं की नियाज न करना है, जुमेरात को 11वीं शुरू कर दो, जिनके घरों में बंद हो चुकी शुरू कर दो, बरकतें आनी शुरू। मौलाना साहब का इंतजार मत करना, बहाना नहीं करना कि हजरत नहीं आए तो फातिहा नहीं हुआ है। मौलाना साहब से खुद ही फातिहा का तरीका सीख लेना, तो बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है ना। इसाले सवाब का नमाज के पाबंद बनो, माँ बाप के फरमा बरदार बनो। बाबा मेरे प्यारे, अपनी ज़िंदगी को गौसे पाक की निगाहों में जच जाए ऐसी बनाओ, उलमाओं का अदब करो, उस्तादों का अदब करो। और आप सबसे गुजारिश है कि तबरुकात की ज़ियारत तो सब करते हैं, करंट क्यों नहीं आता? करंट क्यों नहीं आता? अभी जब वायर ही सही नहीं होगा तो वोल्टेज पकड़ेगा कहाँ से? वायर ही सही नहीं होगा तो वोल्टेज पकड़ेगा कहाँ से? अरे यही जुब्बे को पकड़ के, इसी जुब्बे को पकड़ के चोर वली बना है। तेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकती? मगर चोर की निस्बत सच्ची थी, गौस का जुब्बा। दिल से सच्ची अकीदत से इसकी ज़ियारत करो, अदब से करो, अदब जरूरी है।
بغیر ادب کے دیکھ لو اجمیر میں چپک جاتے ہیں قبر سے، چاٹ لیتے ہیں، کچھ نہیں ملتا، چاٹ لیتے ہیں، چوب لیتے ہیں، کنیوائی لیتے ہیں، کچھ نہیں ملتا، اور دور ہاتھ جوڑ کر ہمارے اکابر کے چوٹا بریلی ماہرہ سے جاتے ہیں، وقت کے اعظم بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ چومنے چاٹنے کی محبت طلاق دلاتی ہے اور دل کی محبت تاج محل بنواتی ہے۔ تو اپنے دل کی لوحوں سے پاک سے جوڑو۔ ہر کوئی قادری ہے یہاں، ہر کوئی قادری ہے، کوئی قادری بنے بنا رہ نہیں سکتا، چاہے بال واسطہ یا بلا واسطہ قادریت تک تو جانا ہی پڑے گا، ہے نا؟ میرے پیارے شمس تبریز رحمت اللہ علیہ جیسی جلالی ساتھ، میں نے بات چھوڑا نہیں ہے مجھے یاد، ہاں اسی پہ ختم کرو۔ اتنی جلالی ذات جو چمڑا پورا اتار کے پھینک دے اور گوشت کے ساتھ ہی زندگی بتائے، وہ شمس تبریز کا جلال، وہ جلال جو سورج کو پکڑ کے نیچے اتار دے، وہ شمس تبریز کیا جلال ہوگا آپ کا۔ ان کے جلال کو بھی اگر کسی نے قابو کیا تو وہ عبدالقادر جیلانی کی ذات۔ سوچ لو میرا غوث کتنا پاورفل ہے، کیوں سمجھے؟ ارے ولایت کا انٹرنیٹ ہے علی، ولایت کا انٹرنیٹ ہے علی، تو جیسے جس زمین میں پرمانو وہ زمین سپر پاور۔ امریکہ کو لوگ سپر پاور اس لیے نہیں کہتے کہ وہاں امریکہ رہتی، ڈونلڈ ٹرمپ رہتا، مونیکا رہتی ہے، نہ اس لیے سپر پاور ہے کہ زیادہ پرمانو اس کی زمین میں، تو جس کی زمین میں پرمانو وہ زمین سپر پاور، تو ولایت کا انٹرنیٹ اور پرمانو ہے علی، تو جس ولی میں علی، ہر ولی سپر پاور ہے نا، ہے غریب نواز میں علی، غریب نواز سپر پاور، مخدوم سمنانی میں علی، مخدوم سمنانی سپر پاور، صابر کلیری میں علی، صابر کلیری سپر پاور، مخدوم سمنانی میں علی، مخدوم سمنانی کے دونوں بیٹے سپر پاور، ہے نا؟ سرکار کلا میں علی، سرکار کلا سپر پاور، محدث اعظم ہند میں علی، محدث اعظم ہند سپر پاور۔ ارے عبدالقادر جیلانی کے اندر تو پورا پاور ہاؤس ہے، پوری زندگی کہتے رہے علی علی، سب ولیوں میں غوث اعظم سب سے بڑا سپر پاور ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث اعظم، تو صلی علیہ صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے، اپنی زندگی کو بدل لینا، اپنی زندگی کو بدلو، اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو بھی بغداد شریف کی حاضری نصیب فرمائے، اسی دربار میں جا کر نوکری نصیب فرمائے۔ اے اللہ میں نے جو کچھ بھی بولا اس کے کہنے میں، اس خطاب کو کرنے میں کوئی خامی غلطی ہو گئی ہو مولا، اپنے حبیب پاک کے سب کو پیر میں معاف فرما، استغفر اللہ رب من کل ذنب و توب الیہ۔ ان سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں مولا، اپنی بارگاہ میں توبہ قبول فرما، اور مجھے جو بیماری لگی ہے مولا، اسی تبرکات کے وسیلے سے ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے پاک سے اس بیماری کو جلد سے جلد شفا کاملہ عطا فرما۔ جتنے امت میں بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین یہاں لوگوں کا بیٹھنا قبول فرما، یہ تیرے ہی بندے ہیں مولا، امت رسول ہے مولا، ان سب کے ہوئے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مالک، ان سب کی جھولیاں بندے جیسے ہیں محبوب کے امتی ہیں، جیسے ہیں مصطفیٰ کے پیارے ہیں، ہمیں نہ دیکھ مالک، مصطفیٰ کی نسبت کو دیکھ کر ان سب کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، قبول کر لے، اور مولا جتنا اچھا کہا وہ تیری طرف سے تھا، تیرا شکر بجا لاتا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ اور مولا انا اعطیناک الکوثر کے سب سے طفیل، ہم کو بھی تیرے محبوب کا سچا پکا عشق عطا فرما، اے مولا کرم فرما، رحم فرما، بحق لا الہ الا اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔